Hello students, welcome to our this new video. This is video number 5 based on chapter solutions. In this video, we are going to learn one more important article. So that is what? The vapor pressure of solutions of liquids in liquids. That is what? Vapor pressure of solutions of liquids in liquids. So in this article, we are going to learn one important law, that is the Raoult's law and its mathematical expression. So see, let us consider a binary solution. That is a solution made up from two components. So let us consider a binary solution containing two components, that is A1 and A2. पहा, हे असं सोल्युशन आहे की ज्याच्यामध्ये दोनच कंपोनंट्स आहेत and both are liquids. So what is interesting? What we have to note here? We have to learn vapor pressures of solutions of liquids in liquids. So that's why let us consider a binary solution which is containing two volatile components, that is A1 and A2. Wow. हे असं सोल्युशन आहे ज्याच्यामध्ये सोल्यूट हा सुद्धा लिक्विड आहे आणि सॉल्वंट हे सुद्धा लिक्विड आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज सोल्युशन्स ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स. सो हियर लेट अस कन्सिडर ए बीकर containing a binary solution of two volatile components. Volatile we know, so that is what they undergo the evaporation fast. So A1 and A2, let us consider P1 and P2 be the partial pressures of these two liquids respectively, and let X1 and X2 be the mole fractions of these components in that solution. So see, if such a solution which containing both components liquid is placed in a beaker which is closed one, then what happens here? We know, so being volatile components, so both they undergo the evaporation. त्यांचं evaporation होईल and they are get accumulated in the form of vapors that is above the surface of this liquid. आपण वेपर प्रेशर पाहिलेलं आहे, परंतु एका लिक्विडचं पाहिलेलं आहे आपण. आता या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, असं सोल्युशन घेतलेलं आहे की त्याच्यामध्ये सोल्यूट आणि सॉल्वंट दोन्ही लिक्विड आहेत आणि म्हणून बोथ सोल्युशन्स undergoes the evaporation and here the accumulation of the vapor phase is there. आणि म्हणून या ठिकाणी पहा, that is now the pressure exerted by these vapors on this surface of the solution, we will call it, that is the vapor pressure. त्याला आपण vapor pressure म्हणतो. आता आपल्याला या ठिकाणी काय पाहायचं आहे? So what is the relationship between the vapor pressure of each component with its mole fraction in the solution? Aha, that is what? The relationship between, what we have to study? The relationship between the partial vapor pressure of each volatile liquid with its mole fraction in the solution, and that is given
by the Raoult's law. So we have already studied the partial vapor pressure, that is the individual pressure or the pressure of the individual component which are present in the solution. We will call it partial pressure. Is it right? So see what is our consideration. I will repeat once more. Let us consider a binary solution consists of two volatile liquids A1 and A2, those having the partial pressures P1 and P2 respectively with their mole fractions x1 and x2. So if such is the consideration, then see, so Raoult's law, according to the Raoult's law states that the partial pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of that pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. So that is what. I will repeat once more. See, try to understand what is the statement of Raoult's law. It says that, Raoult's law states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of that pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. पहा, partial vapor pressure Raoult's law काय सांगतो है ना, इंडिव्हिज्युअल या सोल्युशनमध्ये दोन कंपोनंट्स आहेत, परंतु एका कंपोनंटचं व्होलाटाईल कंपोनंटचं जे काही पार्शियल प्रेशर आहे ते किती असतं. सो दॅट इज इक्वल टू दी व्हेपर प्रेशर ऑफ दॅट प्युअर कंपोनंट into the mole fraction of that component into the solution. So see, so explanation of this law, then you can understood easily. So according to the Raoult's law, mathematically this can be written here, P1, that is partial vapor pressure of one component. Let us consider for A1 solution, A1 लिक्विड साठी आपण पाहूया आहे A1 और लेटस दॅट इज दी सॉल्वंट. मग सॉल्वंट साठी आपण पाहू शकतो त्याचं पार्शियल वेपर प्रेशर काय असेल पहा. P1 इज इक्वल टू व्हॉट, दॅट इज x1 इंटू P1 नॉट और P1 झिरो. पहा राउल्ट्स लॉ काय सांगतो, दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस A1 कंपोनंट, एक जे लिक्विड आहे आपण असं गृहीत धरूयात की ते सॉल्वंट आहे, त्याचं जे पार्शियल वेपर प्रेशर आहे सो दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, त्या कंपोनंटचं प्युअर फॉर्ममध्ये त्याचं जे काही वेपर प्रेशर असेल, लिक्विड आहे तो, त्याचं वेपर प्रेशर प्युअर कंपोनंटचं पहा जे काही वेपर प्रेशर असेल त्याला जर त्याची मात्रा या ठिकाणी मोल फ्रॅक्शन वी नो आहे की टोटल एक मोल जर आपण ते सोल्युशन घेतलं तर त्याच्यामध्ये या सॉल्वंटचा वाटा किती आहे त्याला आपण मोल फ्रॅक्शन म्हणतो. आपण हे 11च्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत. सो सी हियर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाउ सी दिस फर्स्ट A1 लिक्विड और volatile component that is equal to the vapor pressure of that pure component into its mole fraction in the solution. So simply this is given like this, P1 is equal to x1 P1 0. And then for A2 liquid, that is also the volatile liquid, so partial pressure of this A2 liquid, that is P2, which is equal to what, which is equal to the vapor pressure of this pure component, that is P2 0 into its mole fraction x2 into the solution. तर अशा पद्धतीने we can write P1 is equal to this and P2 is equal to this according to the Raoult's law. But we know that according to the Dalton's law, we have already studied Dalton's law, so that gives the total pressure
is equal to the sum of the partial pressures of all the components which are present in the solution. See, we already studied Dalton's law. It states that the total pressure of solution is equal to what? The sum of the partial pressures of all the components which are present in that solution. And that's why according to the Dalton's law, total vapor pressure पहा या सोल्युशनचं काय असेल, that is equal to P1 plus P2. That is the partial vapor pressure of component A1 plus partial vapor pressure of component A2 अशा पद्धतीने आहे. आणि म्हणून then we can now substitute the values of P1 and P2 from this. here किमती ठेवल्या तिथे फक्त P1 0 x1 plus P2 0 x2. now this is easy to understand. पहा P1 P2 च्या किमती ठेवल्यात. टोटल वेपर प्रेशर सोल्युशनचं काय असेल, सिन्स वी नो दॅट x1 इज इक्वल टू व्हॉट 1 मायनस x2. आपण शिकलेलो आहोत बिकॉज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय आहे की 1 मोलमध्ये त्या दोन्ही लिक्विड कंपोनंटचा वाटा किती आहे, दोन्हीची गोळाबेरीज 1 आली पाहिजे. म्हणून x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2 आहे. तर 1 मायनस x2 ही किंमत आपण ठेवली x1 च्या ऐवजी. इथे पहा P1 0 1 मायनस x2 प्लस P2 0 x2. काही केलेलं नाही. 1 मायनस x2 ही किंमत ठेवली x1 ची आपण. ही कशी येते आपल्याला माहिती आहे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 आहे म्हणून. आणि मग पहा दिस कॅन बी रिटन लाईक दिस P1 0 आणि याला मल्टिप्लाय केलं आपण. P1 0 ला 1 ला मल्टिप्लाय केलं P1 0 मायनस P1 0 x2 ला मल्टिप्लाय केलं. तर पहा सिंपल आहे, हे जशाच तसं P2 0 x2. नाव सी पहा आता x2 इथे आहे म्हणून आपण काय करू शकतो, P2 मायनस P1. P2 0 मायनस P1 साईडला काढलं x2 पहा ब्रॅकेटच्या बाहेर येते आणि P1 0 इकडे घेऊन गेलो आपण. P1 0 पहा इथे प्लस होईल. सो दिस इज दी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ. आपल्याला ही लक्षात ठेवायची आहे कशी आलेली आहे. पहा आपण एक 3 ते 4 स्टेप्समध्ये ही मिळवलेली आहे. सो P2 0 minus P1 0 is equal to into x2 plus P1 0. Now see here, in this case, P1 0 and P2 0 are the constant. That is, we know that the vapor pressure of pure component A1 and vapor pressure of pure component P2. So these are the constant terms. And that's why see here, total vapor pressure is equal to, that is what, x2. That is the mole fraction of the solute असं म्हणूयात आपण. आता इथे सोल्यूट सुद्धा लिक्विडच आहे, परंतु त्याच्या मोल फ्रॅक्शनवरती अवलंबून असतं टोटल वेपर प्रेशर. हे आपल्याला या राउल्ट्स लॉवरून लक्षात येतं. ओके, सो नाउ वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट अगेन विथ द हेल्प ऑफ द ग्राफ. सो वेन दिस टोटल वेपर प्रेशर or vapor pressure is plotted against the mole fraction here. So look at this graph. How the vapor pressure when plotted against the mole fraction, we will get a straight line graph. And in this case, furthermore, the vapor pressures of individual components, that is here, the vapor pressures of both components are plotted against their mole fractions. पहा हा जो ग्राफ आहे, so this shows the variation of vapor pressures with mole fractions of solute. How the vapor pressure varies with mole fraction of solute, जे की इथे आपण पाहिलेलं आहे. that is vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. सोल्यूटच्या मोल फ्रॅक्शनच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग आता हे दोन्ही ग्राफ या ठिकाणी पहा काय केलेलं आहे त्यांनी, हे दोन्ही ग्राफ एकत्रित या ठिकाणी या ग्राफमध्ये आपण पाहणार आहोत, काढलेले आहेत. वेपर प्रेशर वाय ॲक्सिसवरती, मोल फ्रॅक्शन एक्स ॲक्सिसवरती. आता लेटेस्ट कन्सिडर, सुरुवातीला आपण पाहूयात. पहा x1 काय आहे, मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सॉल्वंट. सॉल्वंटची मोल फ्रॅक्शन आहे की इनिशियली आपण असं गृहीत धरूयात सॉल्वंट तिथे 1 मोल पूर्ण सॉल्वंट आहे. x1 इज इक्वल टू 1 सॉल्वंट आहे. आता त्यावेळेस त्याचं जे प्युअर व्हेपर प्रेशर असेल पहा, दॅट इज वॉट P10 सियर. P10 इथे आहे ना, मॅक्झिमम असेल सॉल्वंटचं आहे, जे की कॉन्स्टंट असतं आपल्याला माहिती आहे. आता काय केलं, सी काय होईल, जसं जसं
आता पहा, सॉल्वंट इव्हॉपोरेट होत जाईल, सॉल्वंट इव्हॉपोरेट होत जाईल, तसं तसं या सॉल्वंटची मात्रा कमी होत जाईल. x1 गोज डिक्रीजिंग, आणि जसं x1 डिक्रीज होत जाईल त्याच्यासोबत काय होईल पहा, है ना, पार्शियल प्रेशर जे आहे, पार्शियल प्रेशर जे आहे x1 पहा, या x1 पहा या ठिकाणी पार्शियल वेपर प्रेशर A1 सॉल्वंटचं x1 वरती कसं डिपेंड आहे ते आपण पाहत आहोत. तर मोल फ्रॅक्शन x1 सॉल्वंटची जशी जशी कमी होईल, इव्हॉपोरेट होत जाईल, सुरुवातीला त्याचं जे काही वेपर प्रेशर आहे प्युअर सॉल्वंटचं ते आपण म्हणतो P1 झिरो नॉट काय दर्शवितो, प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर दर्शवितो. आणि मग याची मात्रा इव्हॉपोरेट होत जाईल, x1 कमी कमी होत जाईल सोल्युशनमध्ये, आणि x1 कमी कमी होत गेला की तुमच्या लक्षात येईल, इथे पहा हा आपल्याला ग्राफ मिळतो, त्याचं जे P1 आहे पार्शियल वेपर प्रेशर आहे हे कमी 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 होत जाईल, हेच इथे दाखवलेलं आहे. सो दिस ग्राफ पासेस फ्रॉम नाव दिस ओरिजिन, आणि जेव्हा x1 झिरो होईल, x1 जेव्हा झिरो होईल तेव्हा याचं पार्शियल वेपर प्रेशर काय असेल, झिरो असेल. ओके, देन सिमिलर इज द केस रिगार्डिंग टू दी x2च्या बाबतीत पहा. आता x2च्या बाबतीत आपल्याला या ॲक्सिसवरून पाहावं लागेल, इकडनं पाहावं लागेल. पहा इथे x2 इज इक्वल टू 1 सोल्यूट है ना, सोल्यूटची मात्रा जेव्हा 1 असेल, सोल्यूटची मात्रा जेव्हा 1 असेल, आता दोन्हीची बेरीज x1 आणि x2ची 1 येणं आवश्यक आहे. मग x1 जेव्हा 0 असेल तेव्हाच x2 1 असेल. सोल्यूटची मात्रा मॅक्झिमम जेव्हा असेल, आपला सोल्यूटसुद्धा लिक्विड आहे, व्होलाटाईल आहे, त्याचं जे प्युअर सोल्यूटचं पहा, या सॉल्वंटचं आहे ना, आपला जो सोल्यूट आहे, आपला जो सोल्यूट आहे है ना, तो सुद्धा लिक्विड आहे, त्याचं वेपर प्रेशर तो जेव्हा सॉल्वंट फॉर्ममध्ये पहा P2 झिरो असेल, मॅक्झिमम असेल. आणि इथे तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी x2 जे आहे इथे, आता हे मॅक्झिमम आहे तेव्हा त्याचं वेपर प्रेशर हे मॅक्झिमम आहे, परंतु जेव्हा याची मात्रा कमी कमी होत जाईल, म्हणजे इकडे आता पहा आहे ना, x2 इकडे कमी कमी होत जाईल, x2 इकडे मात्रा मोल फ्रॅक्शन त्याची कमी कमी होत जाईल. जेव्हा x2 झिरो होईल पहा, तेव्हा आपल्याला पहा त्याचं वेपर प्रेशर P2 हे सुद्धा झिरो असेल. किंवा सरळ जर आपण म्हणालो, जेव्हा x2 झिरो असेल, या ठिकाणी x2 झिरो आहे पहा, सॉल्यूट आपला जो आहे जो की लिक्विडच आहे, सॉल्यूटसुद्धा कसं आहे, लिक्विड आहे. जेव्हा x1 सॉल्वंटची मात्रा 1 असेल तेव्हा याचे झिरो असेल आणि पार्शियल प्रेशर झिरो असेल, आणि अशा पद्धतीने x2 इन्क्रीज होत गेलेला आहे, एक्स ॲक्सिसवरती इन्क्रीज होत गेलेला आहे x2. जसा x1 जो आहे पहा, x1 हा डिक्रीज होत गेला तसं x2 इन्क्रीज होत गेलेला आहे. आणि म्हणून विथ इन्क्रीज इन x2 पहा P2 वेपर प्रेशर ऑफ दॅट सोल्यूट म्हणूयात आपण, लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे ते काय झालेलं आहे, त्या पद्धतीनं वाढत गेलेलं आहे. हे P2 आहे ना, वेपर प्रेशर त्याचं वाढत गेलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं सी आहे हाऊ दी वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ दिस बोथ कॉम्पोनंट व्हॅरीज. तर हे राउल्ट्स लॉमध्ये सांगितलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट? राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दॅट दी partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to what? Is equal to vapor pressure of that pure component into its mole fraction in that solution. आहे जसं की इथे आपण हे पाहिले दोन्हीचं प्रोडक्ट आहे पहा, आणि म्हणून आहे जसं काय होतं पहा, प्रोडक्ट असल्यामुळं P1 partial vapor pressure of the first component A1 that is equal to what? x1 P1 into P1 0. And या ठिकाणी पहा P2 is equal to what? x2 into P2 0. So that is regarding to the Raoult's law. So after this we will see the comparison of the mole fraction of these A1 and A2 volatile components in the vapor phase and the numericals based on that. Okay, so we stop here.